2009 اسکیلیٹ. اس میں ایشو ہے بیٹری کا. ابھی اس کے میں نے کوڈ ڈیلیٹ کیے ہیں, اریز کیے ہیں, لیکن اس پہ بار بار ہائیبریڈ بیٹری پیک ریپلیس کا آ رہا ہے. تو اس کا ابھی بیٹری کھولتے ہیں اور کہاں پہ لگا ہوا ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا, کس طرح نکالنا ہے. میں تفصیل سے تو نہیں, لیکن انشاءاللہ ویڈیو میں سمجھاؤں گا کہ کس طرح یہ اس کا بیٹری کھولنا ہے. اچھا, یہ انجن سائڈ ہے, یہاں پہ اس کا 12 وولٹ بیٹری لگا ہوا ہے, یہ فرنٹ لیفٹ سائڈ پہ. اور یہ انجن, یہ اس کا ہائیبریڈ سسٹم, ہائیبریڈ لکھا ہوا ہے. تو بیٹری کھولتے ہیں. اچھا, بیک سیٹ پہ آنا ہے, سیٹ کو فولڈ کر کے, یہ میں نے فولڈ کیا ہے, یہ دوسرا ادھر سے فولڈ ہو جائے گا. پھر آپ کو ادھر یہ دو اس کے لیور سے آئیں گے تو یہ اوپر اٹھ جائے گا. اس کو اوپر اٹھا کے دونوں سیٹ اٹھ گئے. ابھی ہائیبریڈ بیٹری پیک اس کا ادھر لگا ہوا ہے. یہ جو اس کا کارپیٹ لگا ہوا ہے, یہ کور, یہ سائڈ والا کور سیم سائڈ پہ ہے. اور اس سائڈ پہ جاتا ہوں. اس کو ابھی یہ اٹھانا ہے, تو پہلے یہ کور کو اٹھاتا ہوں. اس پہ کلپ لگے ہوتے ہیں احتیاط سے. یہ بھی اٹھ گیا, اور سائڈ بھی. یہ اٹھ گیا. یہ رہا اس کا سروس پلگ. اس کو سیم جس طرح پریس ایکوا ٹویوٹا ہائیبریڈ گاڑیوں میں لگا ہوتا ہے, سیم اسی طرح کا ہے. یہ اس کا پلگ ہے. ابھی اس کا ایک کور اٹھا کے, یہ پورا جو ہے نا اس کا ہائیبریڈ بیٹری پیک ہے. یہاں سے یہ کھولنے ہوں گے. ادھر یہ 14 mm کا بولٹ یہ لگے ہوئے ہیں. یہ سارے بولٹ نکال کے ادھر سے یہ کنیکٹر ہے, یہ جو کولنگ فین والا ڈکٹ ہے, اس کو نکال کے اس پہ ادھر ایک کلپ لگا ہوتا ہے پلاسٹک کا. یہ سارا ڈسکنیکٹ کر کے یہاں پہ جو مین پاور جاتا ہے آگے ہائیبریڈ کنٹرول یونٹ کو یا انورٹر کنورٹر کو, تو اس سب کو کھول کے بیٹری پھر باہر نکال کے پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بیٹری کے سارے بولٹ کھول دیے. اس سائڈ پہ 4 لگے ہوتے ہیں, یہ 18 mm کے ہیں. اور اس سائڈ پہ ایک یہاں پہ, ایک سینٹر پہ, ایک ادھر, 3 اس سائڈ پہ ہیں. ابھی یہ بیٹری موو کر رہا ہے. اور یہ ادھر سے یہ کنیکٹر, یہ درمیان میں یہ کنیکٹر دو نکال کے وہ والا. ابھی اس کو میں حرکت دیتا ہوں. ابھی دیکھو موو ہو رہا ہے. یہ ہیوی ہے, اکیلے نہیں ہو سکتا. اچھا, کام کرنے سے پہلے ادھر انسٹرکشن دیا ہوا ہے, لازم یہ سروس پلگ یہ نکالنا ہوگا. پھر اس کے بعد یعنی 10-15 منٹ بعد اس میں پھر کام کرنا ہوگا. اس میں تقریباً میکسیمم 300 وولٹیج, اور یہ 100 سے اوپر ہو جائے تو وہ خطرناک پھٹے گا, کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتا ہے. بہت احتیاط کے ساتھ. اب بیٹری کمپلیٹلی موو ہو گیا. یہ ان کے 4 بولٹ فرنٹ سائڈ پہ ہیں اور 3 اس سائڈ پہ ہیں, ادھر پہ لگا ہوتا ہے. اب میں دوسری سائڈ سے چیک کرتا ہوں. یہ رہا اس کا ہائیبریڈ بیٹری. اس کو کھول کے
फिर शेयर करता हूँ। अच्छा, अभी इसके सारे बोल्ट खोल दिए। ये साइडों पे लगे होते हैं 10 mm के बोल्ट लगे होते हैं और कुछ नट भी है इधर साइडों पे, ये साइड। अभी ये इसका कवर रिमूव करते हैं। ये इसका कवर है। अभी चेक करते हैं कि इसको बार बार हाइब्रिड बैटरी पे एक रिप्लेसमेंट का कोड आ रहा है और कस्टमर ने कहा है कि जो वीक सेल है उसको चेंज करने हैं, जो वीक मॉड्यूल है। अब आगे खोलते हैं फिर आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, ये जो कूलिंग फैन पे कवर लगाता है ये इस तरह उठता है। इसमें अभी ये जो टेम्परेचर सेंसर है 5 सेंसर लगे होते हैं। एक ये है, तीसरा ये, चौथा और ये लास्ट पे लगा हुआ है टेम्परेचर सेंसर है। अभी ये जो वेंटिलेशन पाइप है इसको निकाल के ये वाला भी डिस्कनेक्ट करके ये पूरा निकालता हूँ। ये तो इजी है। तो बाकी तकरीबन जो नॉर्मल टोयोटा गाड़ियों का प्रियस और कैमरी उस टाइप का बैटरी मॉड्यूल लगे हुए हैं सारे। अभी कूलिंग फैन के लिए इधर पे नट होता है, इधर एक बोल्ट होता है, 3 इस पे लगे होते हैं। एक इसका ये ग्रिप है, ये इसको प्रेस करके निकल जाएगा। इधर एक 8 mm का, ये भी ऑलरेडी खोला हुआ है। अभी इजीली एक कूलिंग फैन रिमूव कर सकते हैं। ये कूलिंग फैन और इसकी ये भी बड़ा इसमें डस्ट आया हुआ है ऑलरेडी। इस साइड पे जो इसका वेंटिलेशन है इसमें भी आया है। अच्छा, एक टेम्परेचर सेंसर इधर भी लगा हुआ है। अच्छा, मैंने ये बैटरी सेंसर सारे निकाले। इस पे इधर 2 क्लिप लगे होते हैं प्लास्टिक के, वो रिमूव करके ये पूरा निकल जाता है। अच्छा, बाकी इस साइड पे जो कंप्यूटर मॉड्यूल है बैटरी मैनेजमेंट, ये इसका ये कंप्यूटर अभी इस साइड खोलेंगे, लेकिन एहतियातन जो भी काम करता है ना पहले जैसे पिक्चर लेके फिर खोलना हर चीज़ का पुट हो, ताकि दोबारा फिटिंग में कोई इशू ना हो। फिर भी ये गलत नहीं लगते। और यहाँ पे ये बैटरी करंट सेंसर लगा हुआ है। सारे कनेक्शन में उतार के फिर बैटरी को बिल्कुल डिसअसेंबल करेंगे। अच्छा, इस साइड से सारे ये नीचे ये बोल्ट इस तरह के 10 mm के बोल्ट लगे होते हैं, ये निकाल के इधर से अब ये कवर रिमूव करते हैं। ये इधर से रिमूव होता है इजीली। इधर एक ये प्लास्टिक का क्लिप रह गया है, इसको निकाल के इसने पकड़ा हुआ है। और इस साइड से भी इधर भी बोल्ट लगे होते हैं, ये निकाल के ये भी फिर निकल जाएगा। इधर एक 10 mm का बोल्ट है, इस कवर के नीचे होता है, ये बाद में खोल के इधर से कनेक्शन आसानी से उतर जाएगा। ये खोलता हूँ फिर चेक करते हैं। ये साइड कवर भी मैंने हटा दिया। अभी ये जो बैटरी टेम्परेचर सेंसर का इसके साथ ये एक वायर लगा हुआ है, एक ये बैटरी करंट सेंसर के ये जो इसमें नेगेटिव टर्मिनल में लगा होता है, ये इधर लगा होता है इसका एक ग्रिप ये वाला। और दूसरा ये जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम या बैटरी कंप्यूटर सिंपल में इसके साथ ये इधर कनेक्ट होता है। तो ये निकाल के ये पूरा ये निकल गया। अभी आगे वो बोलते हैं यहाँ से आपने पहले से पिक्चर लेके फिर इजी रहेगा दोबारा फिटिंग में। तो अब ये बैटरी टर्मिनल देखो इस पे फ्रोजन आया हुआ है। अभी वो दूसरे साइड से पीछे करते हैं।